ఆల్మోస్ట్ అందరు తెలియదు. అలాగే. సహోదరి రీటా సైమన్ గారు వారి 50 సంవత్సరాల సేవలో అనేక రంగాలలో సేవలు అందించిన ఒక ప్రొఫెషనల్. ప్రస్తుతం వారు యూకే ఆధారిత కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ కంపెనీలో హెచ్ఆర్ మరియు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోర్ట్ఫోలియోకి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. ఢిల్లీలోని వైఎంసిఏ సభ్యురాలైన ఐరిన్ గారు వైస్ ప్రెసిడెంట్గానే కాకుండా అనేక ఇతర కమిటీల ద్వారా కూడా సేవలు అందించారు మరియు వారు గత 15 సంవత్సరాలకు పైగా సిఎన్ఐ చర్చ్ సెక్రటరీగా కాకుండా ఆహ్వానించబడినప్పుడల్లా వాక్య పరిచర్య చేస్తూ వచ్చారు. ఐరన్ గారు యవనస్తుల మధ్య పరిచర్య భారం కలిగి వారి జీవన సంఘర్షణలో ఒక మార్గదర్శిగా సేవలందించున్నారు. థ్యాంక్ యూ అండి. Thank you, ఓ, Ramesh. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్యారు. అవుతూ డాడీ అవుతూ మేడం. Shall we start? Yes, please. Yeah, let's start. Let's start with a word of prayer. Dear Lord and Heavenly Father, thank you for this beautiful morning, Heavenly Father. Thank you for all your mercies, Heavenly Father. And above all, thank you for being with us and bringing each one of us to this altar this morning, Heavenly Father. Be with each one of us as we hear the word, Heavenly Father, that will be spoken through me, Heavenly Father. Use me as an instrument of your peace, Heavenly Father. And I pray, Heavenly Father, that as many people as hear this word, Heavenly Father, that you bring in this morning, Heavenly Father, may they be blessed, Heavenly Father, and may their works, Heavenly Father, continue in the words that you will be speaking through us this morning. I ask all this in your very precious and holy name. Amen. So, friends, this morning we are going to take this topic on. God does not abandon his people when they go astray. God does not abandon his people when they go astray. మరి సహోదరులారా, ఈ ఉదయకాలము మనము ధ్యానం చేయాలని అనుకున్న అంశం ఏమిటంటే, మరి దేవుడు తన ప్రజలు తప్పిపోయినప్పుడు ఏమాత్రం కూడా వారిని పూర్తిగా విడిచిపెట్టడు. తప్పిపోయిన వారిని ఆయన తిరిగి రప్పించుకుంటారు అన్న అంశం మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం. And for this, we will be taking portions from the book of Hosea, Philemon, and Luke. Hosea, Philemon, and Luke. ఈ యొక్క అంశం కొరకు హోషియా, ఫిలెమోను, లూకాసు వార్త, ఈ 3 పుస్తకాల్లో నుంచి మనం కొన్ని భాగాలు ధ్యానం చేసుకున్నాం. Okay. So now we're taking the first book we will pick up this morning is the book of Hosea. Now, who was Hosea? Hosea was one of the minor prophets. మరి ఈ మొదటిగా మనము హోషియా గ్రంథం నుంచి ధ్యానం చేసుకుందాం అని అనుకున్నాం కదండి. ఈ హోషియా గ్రంథం యొక్క ఉపోద్ఘాతం కొంత నేను పంచుకుంటాను. ఎవరు ఈ హోషియా అన్నది మనం చూద్దాం. And Hosea was preaching in the northern kingdom of Israel. And this was during the time when it was very troubled. There was a lot of trouble going on in the northern kingdom of Israel. And it was just before Israel fell to the Samaritans. మరి ఈ హోషియా గ్రంథము, ఈ హోషియా ప్రవక్త, మైనర్ ప్రవక్త అని అనుకుంటాం కదా. ఆయన కాలంలో ఇశ్రాయేలు పరిస్థితి ఏంటంటే, ఇశ్రాయేలు మరి ఉత్తర ఇశ్రాయేలు అలాగే దక్షిణ ఇశ్రాయేలుగా, ఉత్తర ఇశ్రాయేల్ అని, దక్షిణ భాగాన్ని యూదా అని అంటారు. మరి ఈ ఉత్తర భాగంలో చాలా మరి అల్లకల్లోలంగా పరిస్థితులు ఎంతో
మరి చాలా ఉమ్, సవాలుకరంగా ఉన్న పరిస్థితులుగా ఉన్నవి అప్పటి రోజుల్లో, హోషియా రోజుల్లో. Now, as I said, Hosea was a prophet. So, what is a prophet's main concern? They're concerned about the people of God. Okay? And just like that, even Hosea was very, very concerned about the people, because what were they doing? Idol worship. And they were being very faithless to God. మరి ఒక ప్రవక్తగా తనకి ఉండే ముఖ్యమైన ప్రధానమైన భారం ఏంటంటే దేవుని ప్రజలు యొక్క యోగక్షేమాలు, క్షేమాభివృద్ధి. మరి అప్పట్లో తన పరిస్థితి ఏంటంటే అప్పుడు పరిస్థితులు, మరి వారు విగ్రహారాధన చేస్తూ దేవునికి ఎంతో దూరం అయిపోయి దేవుని యొక్క నిబంధన విషయంలో చాలా అపనమ్మకంగా ఉన్న వ్యక్తులుగా ఉన్నారు ఆ ఇశ్రాయేలు దేశం అంతా కూడా. Now, this unfaithfulness, Hosea, he likened, he was married to a woman named Gomer, and he was making parallels between his wife and the people of Israel. Both of them were very, very, very unfaithful. The Israelites were unfaithful to God, and Gomer was unfaithful to Hosea, and she was his wife. మరి మనం గమనించినట్లయితే హోషియాని దేవుడు గోమేరు అనే ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకోమని చెప్తారు. ఈ యొక్క గోమేరు అనే స్త్రీ యొక్క పరిస్థితి, అలాగే ఆనాటి ఇశ్రాయేలు పరిస్థితి మరి ఇంచుమించు ఒకేలాగా ఉంది. గోమేరు హోషియాకి ఏ విధంగా, తన ఎడల ఏ విధంగా ఉందో, అలాగే ఇశ్రాయేలీలు మరి దేవుని ఎడల ఆ విధంగా ఉన్నారు అని చెప్పి ఈ పోలికని చూపించి వారిని హెచ్చరించడానికి దేవుడు ఈ విధంగా గోమేరుని మ్యారేజ్ చేసుకోమంటాడు. And of course, Hosea had a very, very disastrous marriage to this woman. Okay. So now, మరి దానికి carry on, Bobby. మరి ఎప్పుడైతే ఈ గోమేరుని ఇలాంటి వ్యక్తిని వివాహం చేసుకున్నాడో, తన వివాహము మరి సవాలుకరంగా ఎన్నో సమస్యలతో కూడిన వివాహ వ్యవస్థగా ఉండింది. Now, you and I know, friends, that when we desert God, what happens to us, right? And the people of northern Israel, they deserted God. So, of course, they have to accept now judgment is going to fall, because God is so patient. But when he gets really angry because of the way people were, he had to pass judgment, and judgment was surely coming upon the people of the northern kingdom of Israel. మరి ఎప్పుడైతే ఇశ్రాయేలీలు దేవుని ఎడల తన నిబంధన విషయంలో అపనమ్మకంగా అవిశ్వాసంతో ఉన్నారో, దేవుడు వారిని హెచ్చరించి ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క ఉగ్రతని వారి మీద కుమ్మరించే పరిస్థితి చాలా దగ్గరలో ఉంది. మరి ఈ యొక్క విషయాన్ని మరి కొంత సమయంలోనే మరి ఆ యొక్క ఉగ్రత ఇశ్రాయేల్ మీద కుమ్మరించబడే కాలంలో ఉన్నారు వారు. And we all know that when God passes judgment, that was what the judgment of the northern kingdom was. It fell into the hands of the Sumerians. But then you know what nature God also has. This one part of nature that God has. He will tolerate your mistakes. He will tolerate, he will give you a long time, long lead he will give you to be unfaithful to him. But when he passes his judgment, it cannot be reversed no matter what, even if there was one good person. So God passed this judgment that it would fall into the hands of the Sumerians. But then God's love for his people was also so strong. And he forgave. You know God, he will always forgive us, forgive us, forgive us. That is the beauty of God's judgment. He forgave the people after that. And he did not remember their sins. మరి And
He యొక్క restored his relationship. మరి ఈ యొక్క పరిస్థితిలో ఇశ్రాయేలీలు దేవుని ఎడల వారి తీరు, వారి హృదయాలు ఏ విధంగా దేవుని ఎడల ఉన్నాయి, నిబంధన విషయంలో వారు అవిశ్వాసంతో అపనమ్మకంగా ఉన్నారు, దేవునికి మరి యథార్థంగా లేరు. దేవుని ఎడల మరి ఒక గోమేరు, వేశ్య అయిన గోమేరు ఏ విధంగా తన భర్త హోషియాతో ఉన్నదో, అలాగే ఇశ్రాయేలీలు తమ ఆత్మీయ భర్త అయిన దేవుడితో ఆ విధంగా ఉన్నారు. మరి సమరియా అనే ఒక ప్రజల చేతిలో, ఆ శత్రువుల చేతిలోకి దేవుడు వారిని అప్పగించబోతా ఉన్నాడు. దేవుని ఉగ్రత కుమ్మరించబడబోతా ఉంది. అయితే దేవుడు ప్రేమమయుడు కూడా. ఓ ప్రక్కన తన ఉగ్రత కుమ్మరించాలి అని ఆయన నిర్ణయించుకున్నప్పటికీ ఆయన ప్రేమించే దేవుడు అయి ఉంటున్నాడు కనుక ఈ రెండిటి మధ్య మరి ఆ యొక్క పరిస్థితిని మనం గమనించగలం హోషియా గ్రంథంలో. So now, where God, and you and I know, friends, that God simply loved the people of Israel. He just loved Israel because Israel was his footstool, and he absolutely loved them. So what did he do? He forgave them, and he restored his relationship with the people of Israel. He restored it, and the love of it is so touching when we read the verse 8. Read verse 8, chapter 11. Such a touching sentence. మరి దయచేసి ఎవరైనా హోషియా గ్రంథము మీకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ఈ మాట చదువుకుందాం. 11వ అధ్యాయము 8వ వచనం చదువుదామండి. హోషియా 11:8. దయచేసి ఎవరైనా చదివి సహాయం చేస్తారండి. హోషియా గ్రంథము 11వ అధ్యాయం 8వ వచనం. ఎఫ్రాయిము, నేనెట్లు నిన్ను విడిచిపెట్టుదును? ఇశ్రాయేలు, నేను నిన్ను ఎట్లు విసర్జింతును? అద్మాను వలె నిన్ను నేను ఎట్లు చేతును? సెబోయిమునకు చేసినట్లు నీకు ఎట్లు చేతును? నా మనస్సు మారినది, సహింపలేకుండా నా అంతరంగము మండుచున్నది. ఈ మాటలు గమనించినట్లయితే దేవుడు ఒక క్షమించే దేవుడని, తిరిగి మనల్ని ఉద్ధరించి మనం ఆత్మీయంగా ఏ విధంగా ఉండాలో ఆ విధంగా మనల్ని ఉంచాలని ఆశపడుతున్న దేవుడని, మరి తను ప్రేమించే దేవుడని మరి మనకి మరి ముఖ్యంగా ఇశ్రాయేలీలకి దేవుని ఉగ్రత రావాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ కూడా మరి ప్రేమించే దేవుడిగా మనం ఇక్కడ గమనిస్తున్నాం. Right. So it's such a beautiful thing. How can I give you up, Israel? How can I abandon you? Could I ever destroy you as I did Admah, or treat you as I did Zehubim? My heart will not let me do it. My love for you is too strong. And who is talking? God is telling his people. Beautiful words. How can I leave you? How can I desert you? My goodness. మరి ఈ మాట మనం చూసినట్లయితే, నేను నిన్ను ఎట్లు విసర్జింతును? నేను నా మనస్సు మారింది, సహింపలేకుండా నా అంతరంగం మండుచున్నది. నేను నిన్ను ఎట్లు విడిచిపెట్టుదును ఇశ్రాయేలు అని చెప్పి దేవుని మాటలు మనం చూసినట్లయితే ఆయన ప్రేమించే తన హృదయాన్ని మనం గమనించగలం. Now, can somebody read chapter 11, verses 1 to 11? This is telling us about God's love for his rebellious people. Telling us about God's love for his rebellious people. దయచేసి ఎవరైనా హోషియా 11వ అధ్యాయం 1 నుంచి 11 వచనాలు చదువుతారండి. ఈ వచనాల్లో మనము తిరుగుబాటు చేసే ఇశ్రాయేలీల ఎడల దేవుని ప్రేమ ఏ విధంగా ఉందో మనం గమనించగలం. హోషియా 11, 1 నుంచి 11 వచనాలు ఎవరైనా చదివి సహాయం చేయగలరండి? నేను చదువుతాను. ఇశ్రాయేలు బాలుడై ఉండగా నేను అతని ఎడల ప్రేమ కలిగి నా కుమారుని ఐగుప్తు దేశంలో నుండి పిలిచి తిని, ప్రవక్తలు వారిని పిలిచినను బయలు దేవతలు వారు
బలు నర్పించిరి, విగ్రహములకు ధూపం వేసిరి. ఎఫ్రాయిమును చెయ్యి పట్టుకొని వానికి నడక నేర్పిన వాడను నేనే, వారిని కౌగిలించుకున్న వాడను నేనే. నేనే వారిని స్వస్థత పరిచిన వాడనైనను ఆ సంగతి వారికి మనస్సున పెట్టలేదు. ఒకడు మనుషుని తోడుకొని పోనట్లు స్నేహబంధంతో నేను వారిని బంధించి ఆకర్షించి తిని. ఒకడు పశువుల మీద కాడిని తీసినట్లు నేను వారి కాడిని తీసి వారి ఎదుట భోజనము పెట్టి తిని. ఐగుప్తు దేశమునకు వారు మరలా దిగిపోరు గాని నన్ను విసర్జించినందున అషూరు రాజు వారి మీద ప్రభుత్వము చేయును. వారు చేయుచున్న యోచనలను బట్టి యుద్ధము వారి పట్టణములను ఆవరించును. అది వారి పట్టణపు గడియలు తీసి వారిని మృంగివేయును. నన్ను విసర్జించవలనని నా జనులు తీర్మానము చేసి ఉన్నారు. మహోన్నతుని తట్టు చూడవలనని ప్రవక్తలు పిలిచినను చూచుటకు ఎవ్వడును యత్నము చేయడు. ఎఫ్రాయిము, నేను నిన్ను ఎట్లు విడిచిపెట్టుదును? ఇశ్రాయేలు, నేను నిన్ను ఎట్లు విసర్జింతును? అద్మాను వలె నిన్ను నేను ఎట్లు చేతును? సెబోయిమునకును చేసినట్లు నీకు ఎట్లు చేతును? నా మనసు మారినది, సహింపలేకుండా నా అంతరంగమందున్నది. నా ఉగ్రతాగ్నిని నాకు కలిగిన యోచనను నేను నెరవేర్చను. నేను మరలా ఎఫ్రాయిమును లయపరచను. నేను మీ మధ్య పరిశుద్ధ దేవుడును గాని మనుషును కాను. మిమ్మును దహించనంతగా నేను కోపింపను. వారు యెహోవా వెంబడి నడిచెదరు. సింహము గర్జించున్నట్లు ఆయన ఘోషించును. ఆయన ఘోషింపగా పశ్చిమ దిక్కున్న జనులు వణుకుతూ వత్తురు. వారు వణుకుతూ పక్షులు ఎగురుచున్నట్లుగా ఐగుప్తు దేశంలో నుండి వత్తురు. గువ్వలు ఎగురునట్లుగా అషూరు దేశంలో నుండి ఎగిరి వత్తురు. నేను వారిని తమ నివాసములలో కాపురం ఉంతును. ఇదే యెహోవా వాక్కు. Thank you, sister. Thank you, Vimla. Thank you. Now just see what a beautiful verse this is. If only God, we saw this in our own country, okay, how sweetly God is responding. He says, when Israel was a child, I loved him and called him out of Egypt. Then he says, the more I called, the more he turned away from me. He is acknowledging all this. My people sacrificed to Baal. He is watching how evil the people of the northern Israel was to him. And then he continues, I took my people up in my arms, but they did not acknowledge that I could take care of them. I drew them with affection. My goodness, how much more the people of Israel would have sinned. When we sit down, friends, and we try and understand these words, how deep. And then at the end, what does he say? I will bring them back to their homes again. Do you and I forgive today? I don't think so.
you will just say, yeah, I forgive it. Why? Because you want the matter to be closed. You don't want. But do you forgive them from here, from your heart? No. It's to మరి do with సహోదరి you and me. సహోదరులారా, చదవబడిన భాగంలో మనం చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలు దేశంలో మరి తన ప్రజలను ఉద్దేశించి, ఇశ్రాయేలీని ఉద్దేశించి దేవుడు, నీవు బాలుడై ఉండగా నేను నిన్ను పిలిచాను, ప్రేమ కలిగి ఒక కుమారుణ్ణి పిలిచినట్లు ఐగుప్తు దేశంలో నుండి నేను నిన్ను పిలిచాను. నేను ఎంత ఎక్కువగా నిన్ను పిలుస్తా ఉన్నానో నా ప్రేమతోటి, అంత ఎక్కువగా నా నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయావు నువ్వు అని దేవుడి బాధ. అంతేకాకుండా నేను చేతిలోనికి నేను తీసుకున్నాను, కౌగిలించుకుని వాడును నేనే, నీకు నడక నేర్పిన వాడును నేనే, స్వస్థపరిచిన వాడును, మరి ఈ సంగతి నీకు మనస్సున పట్టలేదు అని చెప్పి దేవుడు బాధపడుతూ ఉన్నాడు. అంతేకాకుండా వారు ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయినా కూడా దేవుని దగ్గర నుంచి వారిని క్షమించి తిరిగి వారిని వాళ్ళ దేశంలోనికి తీసుకొస్తానని, అలాగే వారిని మరి వాళ్ళ ప్రాంతాల్లో వారి యొక్క వాగ్దాన భూమిలో వారిని కాపురం ఉంచుతాను అన్న మాట కూడా మనం చదివాం. వారిని తమ నివాసములలో కాపురం ఉంచును అన్న మాట మనం చదివాం 11వ వచనంలో. ఎంతగా క్షమించే మనస్సు దేవుడు కలిగి ఉన్నాడు. మరి నీవు నేను ఎవరినైనా క్షమించగలమా? హృదయంలో నుంచి క్షమించగలమా? ఏదో మామూలుగా పైపైన క్షమించుతున్నామేమో కానీ హృదయంలో నుంచి మాత్రం మనం క్షమించలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటాం చాలా సార్లు. And at the end, he says, I, the Lord, have spoken. How beautiful can somebody talk about the love they have for people? He has not said, his affection is so beautifully recorded in this. That మరి should మనకి be ఎక్కడ our మనం మిస్ అవుతాము అని చెప్పి ఈ మాటలన్నీ చెప్పిన తర్వాత ఇదే యెహోవా వాక్కు, ఇవి నా మాటలు అని చెప్పి ధైర్యపరుస్తా ఉన్నాడు. ఈ మాటలన్నీ చెప్పి ఇవి యెహోవా వాక్కు, ఇవి నా మాటలు అని మరొకసారి రూఢిపరుస్తా ఉన్నాడు. ఎంత మరి మనకి నిశ్చయత కలగాలని తన ప్రేమను రూఢిపరుస్తా ఉన్నాడు. Correct. Beautiful words. Now let's go on to the book of Philemon. ఇప్పుడు మనం ఫిలెమోను గ్రంథంకి వెళ్దామండి. Yes. Now, this book on Philemon, it's a very, very strong passage also that we read in it. And this book is the book of Philemon. It is really a letter that is a very, very personal letter that Paul wrote when he was in prison in Rome, when he was confined to the prison. And it is also called a prison epistle. మరి ఈ యొక్క ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రిక, దీనిలో కూడా దేవుని ప్రేమను కనుపరిచే బలమైన భాగాలు మనం గమనించగలం. ఈ యొక్క పత్రిక మరి పౌలు చెరసాలలో ఉండి రాసిన పత్రిక కనుక చెరసాల పత్రికల్లో ఇదొక పత్రిక అని మనం గమనించగలం. Now, Paul, when he was confined to a prison in Rome, and Philemon, he was a prominent Christian and a member of the Church of Colossus. మరి ఈ యొక్క ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రికలో మనం గమనించినట్లయితే ఫిలెమోను ఆ యొక్క సంఘములో ఒక ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి. ఆ వ్యక్తికి రాస్తున్న ఒక లేఖ ఈ యొక్క పత్రిక. Now, Philemon, he owned slaves. I think he must have been in that trade because he owned a lot of slaves. ఇక్కడ ఫిలెమోన్ని మనం చూసినట్లయితే ఫిలెమోన్కి ఒక బానిసలు కలిగి ఉన్న ఒక వ్యక్తి. బహుశా బానిసలను అమ్మి కొనే ఆ యొక్క వ్యాపారం చేసే ఒక వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు ఆనాటి కాలంలో. కొంతమంది బానిసలు అతని దగ్గర ఉన్నారు, ఫిలెమోన్ దగ్గర.
And Philemon, he owned a lot of slaves, and one of the slaves he owned, his name was Onesimus. Onesimus. And this man, he stole from Philemon and ran away to Rome. మరి ఈ యొక్క బానిసలలో ఒక బానిస పేరు ఒనేసిమస్. ఈ ఒనేసిమస్ ఏం చేస్తాడంటే తన యజమాని అయిన ఫిలెమోన్కి మరి కనపడకుండా ఒకరోజు పారిపోయి రోమ్కి వచ్చి అక్కడ ఉంటాడు. And when he ran away to Rome, somehow his paths crossed with Paul, because Paul was imprisoned in Rome, so their paths crossed. మరి ఎప్పుడైతే ఈ ఒనేసిమస్ రోమ్కి వస్తాడో చాలా విచిత్రమైన రీతిలో పౌలుని కలుసుకుంటాడు. And then what did Paul do? You know, people, Paul, he was the man who spoke to every person. He established churches and he spread the word of God to everyone. He brought people to God. మరి And by పౌలుకి that he- పరిచయం పౌలు ఏం Sorry. చేస్తాడు? సర్వసాధారణంగా తనకి పరిచయమైన ప్రతి వ్యక్తికి కూడా ప్రభువు గురించి చెప్తాడు, సంఘాలు స్థాపించాడు, ప్రతి వ్యక్తిని కూడా సువార్త పంచుకునేవాడు పౌలు గారు. Now he brought people to God, and what happened? Same thing he did with Onesimus too. He worked. Onesimus stole, and he ran away to Rome. So somehow, when the paths crossed, he brought Onesimus into that fold of trying to help him to come to God, to build his faith in God. మరి ఒనేసిమస్ ఫిలెమోన్ దగ్గర నుంచి పారిపోయి వచ్చాడు అన్న ఆ పరిస్థితి అంతా వినిన తర్వాత పౌలు గారు ఒనేసిమస్ కు సువార్త ప్రకటించి ప్రభువులోకి తీసుకొచ్చి మరి తనని దేవునిలో ఒక స్థిరపరచడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. Now, one of the things that took place was Onesimus started believing. He started having his faith in God. And Paul kept on working on him. And మరి then what happened? When he worked on him, now this guilt started hitting Onesimus. He had stolen from Philemon. So what did he do? He, as a Christian, having turned into a Christian, he wanted to do what is right as a Christian. He went back to Philemon to apologize and to make good what he had stolen from him. మరి ఈ విధంగా తను మారు మనసు పొంది ప్రభువు గురించి ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకుని ప్రభువులో మరి ఉంటా ఉన్నప్పుడు ఈ ఫిలెమోను తన మనస్సాక్షి గద్దించడం ప్రారంభిస్తాడు. ఒక విశ్వాసిగా ప్రభువుని నమ్ముకున్న వ్యక్తిగా మనస్సాక్షిలో గద్దించబడతాడు. ఏ విధంగా అంటే మరి ఒనేసిమస్ సంగతి చెప్తా ఉన్నాను. పౌలు యొక్క నడిపింపులో ఒనేసిమస్ ప్రభువుకి దగ్గర అవుతున్న కొద్దీ తన మనస్సాక్షి గద్దిస్తూ ఉంటుంది. ఒనేసిమస్ మనస్సాక్షి మరి ఫిలెమోన్ దగ్గర నుంచి నేను పారిపోయి వచ్చాను కదా నా యజమాని దగ్గర నుంచి, మరి నేను మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళాలి అని తను మనసులో గద్దింపబడతా ఉంటాడు ఒనేసిమస్. Now, you know, friends, at that time, the laws were very strict. It was absolutely cut and dry. If you stole anything, you were either stoned to death or you were punished with a death penalty. That was for sure. Same thing happened in this case when Onesimus went to make good the loss of Philemon. But what did Paul do? మరి ఆ రోజుల్లో చట్టం మహాకఠినంగా ఉండేది. ఎవరైనా దొంగతనం చేసినా ఇట్లాంటి పారిపోయి తన యజమానులకి నుంచి పారిపోయినా మరణ శిక్ష ఉండేది. అయితే ఫిలెమోన్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు
ఒనేసిమస్కి కూడా ఇలాంటి పరిస్థితి ఉండటానికి అవకాశం ఉంది కనుక పౌలు ఏం చేస్తాడు? పౌలు ఒక పత్రిక ఇచ్చి పంపిస్తాడు. And what did Paul do? Paul knew what the situation would be when he returned. So Paul wrote a letter to Philemon. He wrote this very beautiful letter to Philemon that Onesimus is coming to repent and he wants him to forgive him. మరి పౌలు ఒక పత్రిక రాస్తాడు. అదే ఈ పత్రిక, ఫిలెమోన్ పత్రిక. ఈ పత్రికలో ఫిలెమోన్కి ఏం రాస్తాడంటే, ఫిలెమోను, మరి నీ దగ్గర ఉండే బానిస మరి నిజానికి నీ దగ్గర నుంచి పారిపోయి రోమ్ వచ్చాడు. ఆశ్చర్యకరంగా నేను తనని కలుసుకుని దేవునిలోకి నడిపించాను, మారు మనసు పొందాడు. తను ఎంతగానో పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు నీ దగ్గర నుంచి పారిపోయి వచ్చినందుకు. కనుక నువ్వు హృదయంలో నుంచి క్షమించాలి. ఫిలెమోను ఒనేసిమస్ చాలా పశ్చాత్తాపడుతున్నాడు కనుక ఓ ఫిలెమోను, నువ్వు తనని క్షమించి చేర్చుకోవాలని ఒక పత్రిక రాసి పంపిస్తాడు. అదే ఈ ఫిలెమోన్ పత్రిక. And this letter that Paul wrote was to intercede for Onesimus, and this was one of the most beautiful letters that he wrote. But what we need to draw from this is that letter that Paul wrote became a letter for all the other Christians. అయితే ఇక్కడ నిజానికి ఈ ఉత్తరాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఒనేసిమస్ అనే ఈ బానిస మారు మనసు పొందాడు, నీ దగ్గర నుంచి పారిపోయాడు. బహుశా ఏమైనా నీ దగ్గర దొంగిలించి కూడా ఉండుండొచ్చు. అది నేను ఇచ్చుకుంటాను, ఎందుకంటే నేను నిన్ను రక్షణలోకి నడిపించాను కదా ఫిలెమోను అని ఎన్నో విశేషమైన విషయాలు మరి ఒనేసు పక్షాన విజ్ఞాపన కూడా చేస్తూ రాసిన పత్రిక ఈ ఫిలెమోన్ పత్రిక. నిజానికి పౌలు రాసిన ఒక లేఖ ఫిలెమోన్కి, కానీ అది చూసినట్లయితే వారిద్దరి మధ్య ఒక లేఖ మాత్రమే మిగిలిపోలేదు. అది ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా ఒక లేఖ అయింది ఈరోజు ఈ ఫిలెమోన్ పత్రిక. Right? And that letter was a guide to all the other. There must have been lots of more people who owned slaves, right? It can't be only that Philemon owned slaves. There must be a lot of people. And that letter was actually served as a guide to all the other Philemons over there. All the other people who owned slaves. మరి ఆ రోజుల్లో ఈ యొక్క బానిస పరిస్థితి, బానిసల్ని కలిగి ఉండే అనేక మంది ఉండుంటారు ఫిలెమోన్ ఉన్న ప్రాంతంలో. ఈ ఫిలెమోన్కి పౌలు రాసిన ఈ ఉత్తరము ఈ ఫిలెమోను లాగా ఎవరైతే అక్కడ బానిసల్ని కలిగి ఉన్నారో అనేక మందికి, అలాంటి వ్యక్తులు అనేక మందికి ఒక గైడ్ లాగా, ఒక మార్గదర్శకత్వం ఇచ్చే ఒక లేఖలాగా ఇది పనిచేసి ఉండొచ్చు ఈ పత్రిక, ఫిలెమోన్ పత్రిక. And when Paul wrote that letter, he even offered to pay Philemon for the amount that Onesimus had stolen from him. And till today, that letter, it gives you a guideline of how masters should treat the slaves. మరి ఈ పత్రికలో, ఫిలెమోన్కు రాసిన పత్రికలో పౌలు ఏమంటాడంటే, ఒనేసిమస్ మారు మనసు పొందిన విశ్వాసి, మరి తను వస్తున్నాడు నీ యొద్దకి ఫిలెమోను, నువ్వు క్షమించి చేర్చుకోమని నేను మనస్ఫూర్తిగా నిన్ను వేడుకుంటున్నాను. తను దొంగిలించిన ఆ యొక్క సొమ్ము నేను నీకు ఇస్తాను అని చెప్పి తను రాస్తా ఉన్నాడు కదా. ఈ యొక్క పత్రిక మరి అనేక మందికి ఒక మోడల్గా, ఒక నమూనా లాగా, ఒక మార్గదర్శిగా ఈ పత్రిక పనిచేసి ఉండొచ్చు ఆనాటి కాలంలో. Okay, so that letter, it was not trying to attack slaves. It was trying to help the masters understand about slaves and to treat them in a very different manner than what was being treated, because there was always one law.
You do something wrong, you get killed. Finished. That is the end of the story. There was no such word as understanding, forgiveness, having faith in God, bringing the person into the faith in God. There was no such thing. It was just death, death, and death. And this letter Paul wrote it became so famous amongst the people who owned slaves, how they must treat the slaves. మరి సహోదరి సహోదరులారా, మనం గమనించినట్లయితే ఈ ఫిలెమోనుకు రాసిన ఈ పత్రిక ఆనాటి సామాజిక వ్యవస్థని మరి పునాదులతో సహా కదిలించే పత్రికలాగా ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే ఆనాటి కాలంలో ఫిలెమోను లాగా అనేక మంది బానిసల్ని కలిగి ఉన్న వ్యక్తులు ఉండి ఉంటారు. వారు నిజానికి ఇలాగ ఎప్పుడైనా ఈ ఒనేసిమస్ ఏ విధంగా పారిపోయాడు, డబ్బు దొంగిలించాడు, ఇలాంటి విషయాలు చూసినప్పుడు, ఎప్పుడైనా ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు సహజంగా బానిసల్ని కలిగి ఉన్నవారు ఏం చేస్తారంటే ఆ రోజుల్లోని చట్టాలు మరణశిక్ష మాత్రమే వాళ్ళకి తగిన శిక్ష. మరణశిక్ష వేయటం, చంపేయటం, రాళ్ళు పెట్టి కొట్టడం, ఇలాంటి పరిస్థితులు మాత్రమే తెలిసిన ఆ యొక్క బానిస యజమానులు ఉన్న ఆ యొక్క వ్యవస్థ, ఆ సమాజంలో ఈ ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రిక ఒక మార్గదర్శిగా పనిచేసి ఉండవచ్చు. ఏ విధంగా అంటే బానిసల్ని అర్థం చేసుకునే హృదయాన్ని పురిగొల్పటం, అలాగే క్షమించే మనసుని ఈ యొక్క బానిసలు కలిగి ఉన్న ఆ యజమానులు బానిసల్ని క్షమించే మనసు కలిగి ఉండాలని ప్రోత్సహించటం. మరి బానిసలకు కూడా విశ్వాసం కలిగి ఉండవచ్చు. బానిసలు కూడా ప్రభువుని నమ్ముకుని మారు మనసు పొందుతారు కనుక ఒక క్రొత్త వాతావరణం ఈ బానిసల గురించి, క్రొత్త గ్రహింపు ఈ బానిసలను కలిగిన యజమానులు కలిగి ఉండటానికి ఈ ఫిలెమోను పత్రిక ఒక మార్గదర్శిగా పనిచేసి ఉండవచ్చు ఆనాటి సమాజంలో. Yeah. And I definitely Philemon forgave Onesimus, and Onesimus మనం రెడీగా ఉన్నాం. and Philemon forgave Onesimus. Onesimus became a minister. After that, he even became a bishop in the church of Ephesus. So that is a nice thing about how God does not abandon his people when they go astray. Because Philemon gave Onesimus and brought him back, he did not put him to death. He gave him a good life after that. మరి ఈ ఫిలెమోను పత్రిక మనం చూసినట్లయితే ఈ ఒనేసిమసు తన జీవితాన్ని మనం తర్వాత ఏం జరిగిందని చరిత్ర చెప్తా ఉన్న విషయాలు ఏంటంటే, ఈ ఒనేసిమసు మరి ఫిలెమోను యొద్దకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ పత్రిక పట్టుకొని ఫిలెమోను మనస్ఫూర్తిగా ఒనేసిమస్ని క్షమించి చేర్చుకుంటూ అనేది మనం గమనిస్తాం. ఆ తర్వాత ఒనేసిమసు విశ్వాసంలో స్థిరపడి ఎంతగా ఎదిగాడంటే ఒక సంఘానికి కాపరిగా కూడా దేవుని సేవకుడయ్యాడు. మరి అంతేకాకుండా ఎఫెసు ప్రాంతంలో ఒక బిషప్ గా కూడా దేవుడి తనని వాడుకున్నట్టుగా చరిత్ర చెప్తా ఉంది. మరి ఎంత పర్యవసానాలు, ఎన్ని ఫలితాలు ఉంటాయో క్షమిస్తే అన్నది మనం చూడగలం. So let someone read. Philemon only has one chapter, very small chapter. It has only one. So let's read from verse 7 to verse 20. సహోదరుడా, రెడీ? చదువు అమ్మా. This is about how Philemon is, they're appealing to Philemon to forgive. ఓకే. సహోదరుడా, పరిశుద్ధుల హృదయములు నీ మూలంగా విశ్రాంతి పొందినందున నీ ప్రేమను బట్టి నాకు విశేషమైన ఆనందమును ఆదరణ కలిగాను. కావున యుక్తమైన దాని గురించి నీకు ఆజ్ఞాపించుటకు క్రీస్తునందు నాకు బహుధైర్యము కలిగి ఉన్నాను. వృద్ధుడను ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసు ఖైదీనై ఉన్న పౌలను నేను ప్రేమను బట్టి వేడుకొనుట మరి మంచిదనుకొని నా బంధకములలో నేను కన్నా నా కుమారుడగు ఒనేసిము కోసరము నేను వేడుకొనిచున్నాను. అతడు మునుపు నీకు నిష్ప్రయోజనమైన వాడే గాని ఇప్పుడు
నీకును నాకును ప్రయోజనకరమైన వాడాయను. నా ప్రాణం వంటి వాడైన అతనిని నీ యొద్దకు తిరిగి పంపి ఉన్నాను. నేను సువార్త కొరకు బంధకంలో ఉండగా నీకు ప్రతిగా అతడకు పరిచారం చేయు నిమిత్తము నా యొద్ద అతడు నిలుచుకున్న వాళ్ళని ఇంటిని గాని నీ ఉపకారం బలవంతం చేతనైనట్టు కాక స్వేచ్ఛాపూర్వకమైనదిగా ఉండవలనని నీ సమ్మతి లేక ఏమీ చేయటకు నాకు ఇష్టం లేదు. అతడికి మీదట దాసుడిగా ఉండక దాసుడి కంటే ఎక్కువ వాడుగాను ప్రియ సహోదరుడుగాను విశేషముగా నాకును శరీర విషయమును ప్రభు విషయమును మరి విశేషంగా నీకును ప్రియ సహోదరుడుగాను నీ యొద్ద ఎల్లప్పుడూ ఉండకే కాబోలు అతడు కొద్ది కాలం నేను ఎడబాసి ఉండను. కాబట్టి నీవు నన్ను నీతో పాలువానిగా ఎంచిన ఎడల నన్ను చేర్చుకున్నట్టు అతన్ని చేర్చుకొనుము. అతడు నీకు ఏ నష్టమైన కలుగజేసిన ఎడల నీకు ఏమైనా రుణమున ఎడల అది నా లెక్కలో చేర్చము. పౌలను నేను నా స్వహస్తములతో ఈ మాట రాయిచున్నాను, అది నేనే తీర్చును. అయినను నీ ఆత్మ విషయంలో నీవే నాకు రుణపడి ఉన్నావని నేను చెప్పనేలా? అవును సహోదరుడా, ప్రభునందు నీ వలన నాకు ఆనందం కలుగునిమ్ము. క్రీస్తునందు నా హృదయమునకు విశ్రాంతి కలుగజేయము. Thank you, Jonathan. Thank you. See, what a beautiful letter. He is asking Philemon to forgive. He says, yes, he would have done wrong to you, but still he is going to come back to you. When somebody steals from you, do you think they'll bother coming back? Not at all. But he says, as his faith in Christ, he has come into that faith. He wants to come back, and he will return to you everything that he's stolen. And even I will do it for you. Although I am a prisoner, I will still do it. I will make it good to you. And what a beautiful letter. And this is the letter that helped all the other people who owned slaves how to treat their slaves, to forgive them. You know, you don't know why people steal. It is because they're stealing for their own families when they don't have much. మరి ఈ యొక్క పత్రిక ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రిక మనం చదువుకున్న భాగంలో ఎంత మధురమైన ఎంత మంచి మాటలు మనం చదివాం. మరి పౌలు ఒనేసిమస్ గురించి ఫిలెమోనుకు రాస్తున్న మాటలు. మరి ఏదన్నా అవసరం ఉండి మరి ఎంతో హృదయంలో మరి ఒక పెద్ద పోరాటము అనుభవించిన వ్యక్తిగా ఈ బానిస మరి దొంగతనం చేసే పరిస్థితి కూడా దిగజారిపోయి ఉండవచ్చు ఫిలెమోను యొద్ద. ఆ యొక్క నష్టము నేను తీరుస్తానంటున్నాడు పౌలు. చెరసాల్లో ఉన్నప్పటికీ నేను నష్టం తీరుస్తా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు నా ప్రాణం వంటి వాడయ్యాడు ఒనేసిమస్. ప్రభువులోకి వచ్చాడు, మారు మనసు పొందాడు. మరి సహజంగా పారిపోయొచ్చాడు కదా, అలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నవాడు తిరిగి రావటానికి కష్టమే. కానీ నేను ప్రోత్సహిస్తున్నాను, నీతో సమాధానపడి నీ క్షమాపణ పొందుకోవాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నా, కనుక క్షమించమని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాడు పౌలు ఒనేసిమస్ని. ఎట్లాంటి మంచి సన్నివేశము, ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకోగలిగిన ఒక పత్రిక ఫిలెమోను పత్రిక. మరి ముఖ్యంగా బానిసల్ని కలిగి ఉన్న ఆ యొక్క బానిస ఓనర్స్ ఆ రోజుల్లో ఆ సామాజిక వ్యవస్థ మొత్తాన్ని పునాదులతో సహా కదిలించగలిగిన పత్రికగా మనం గమనించగలం. Right. Now let us take the book of Luke, an eyewitness account that Luke keeps writing about. Let's take Luke 15, verses 1 to 10. And this is about the lost sheep and about the lost coin. ఇప్పుడు మనం లూకా సువార్తకు వెళ్దాం. లూకా సువార్త, లూకా గారు తన కళ్ళతో స్వయంగా చూసి ఒక సాక్షిగా రాసిన ఒక సువార్త. లూకా 15:1-10 చదువుకుందాం. మరి తప్పిపోయిన గొర్రె, తప్పిపోయిన నాణెము, ఈ అంశాలు మనం గమనించగలం. 1-10. షల్ వి రీడ్ సిస్టర్? Yes, please. ఒకప్పుడు సమస్త సుంకరులను పాపులను ఆయన బోధ వినుటకు ఆయన దగ్గర వచ్చుండగా పరిసయ్యులను శాస్త్రులను అది చూచి ఇతడు పాపులను చేర్చుకొని వారితో కూడా భోజనం చేర్చున్నాడని చాలా సనుకొనిరి. అందుకు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానం చెప్పాను.
మీలో ఏ మనుషునికైనాను 100 గొర్రెలు కలిగి ఉండగా వాటిలో ఒక తప్పిపోయిన ఎడల అతడు 99 అడవిలో విడిచిపెట్టి తప్పిపోయిన దొరికి వరకు దాన్ని వెదక వెళ్ళడా? అది దొరికినప్పుడు సంతోషంతో దానిని తన భుజాల మీద వేసుకొని ఇంటికి వచ్చి తన స్నేహితులను పొరుగువారిని పిలిచి, మీరు నాతో కూడా సంతోషించుడి, తప్పిపోయిన నా గొర్రె దొరికినని వారితో చెప్పును కదా. అటువంటి మారు మనసు అక్కర్లేని 99 మంది నీతిమంతుల విషయమై సంతోషం కలుగుట కంటే మారు మనసు పొందు ఒక్క పాపి విషయమై పరలోకమందు ఎక్కువ సంతోషం కలుగును. 10 వరకు రండి. 10. ఏ స్త్రీకైనను 10 వెండి నాణెములు ఉండగా వాటిలో ఒక నాణెం పోగొట్టుకుంటే ఆమె దీపం వెలిగించి ఇల్లు ఊడ్చి అది దొరికి వరకు జాగ్రత్తగా వెదకదా? అది దొరికినప్పుడు తన చెలికెత్తలను పొరుగువారిని పిలిచి నాతో కూడా సంతోషించడి, నేను పోగొట్టుకున్న నాణెం దొరికినదని వారితో చెప్పును కదా. అటువలనే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూత ఎదుట సంతోషం కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను. So, what do we get from here? The lost sheep. What a beautiful story. I think every child, knows the story about the lost sheep, right? How Jesus goes to look for that one sheep that had gone astray. There's a beautiful hymn, no? They were 99. That's another beautiful hymn that was coined on this verse, the lost sheep. And the lost sheep. So, which means, friends, that when you find people, and in today's time, you can look, you don't even need a magnifying glass. You just have to open your eyes and you will see how the people have strayed from God. But it is for you and me. We do not have to preach. We first need to understand if somebody does not believe in God, it's all right. Don't believe. But what is yours and my responsibility? We just need to talk to them. We need to understand why they are not putting that strength into God. What had turned them away? People are not born hating. Something happens to them. Once we understand that, then you know how to go about trying to get the people to come to you. మరి మన జీవితాల్లో కూడా ఇప్పుడు మనం చదివిన భాగం మనం గమనించినట్లయితే తప్పిపోయిన గొర్రె, అలాగే పోగొట్టుకున్న ఒక నాణెము, ఈ విషయాలు మనం చూసాం. మన జీవితంలో మన చుట్టూ చాలా మంది తప్పిపోయిన గొర్రెల్లాగా ఉండిన వారిని మనం గమనించగలం. ఒక భూతద్దం వేసుకొని ఏమి వెతకనవసరం లేదండి, చాలా తేలిగ్గా మనం గుర్తుపట్టగలం. ఎంతో మంది ఉన్నారు అలాగా. మరి వారిని మనం అర్థం చేసుకునే వ్యక్తులుగా మనం ఉండాలి. వారితో కాసేపు మాట్లాడి వారు ఎందుకు తప్పిపోతా ఉన్నారు, ఎందుకు దూరం అవుతా ఉన్నారు, ఎందుకు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, ఆ యొక్క మూల కారణాన్ని మనం గ్రహించుకునే ఒక ప్రక్రియ, ఒక మనస్సు మనం కలిగి ఉండాలి. So I need to tell you this, friends, that unless you understand first, you cannot help to change a person. మరి ఎప్పుడైతే మనము అర్థం చేసుకుంటామో వారిని, అంతవరకు మనం సహాయం చేయలేమండి. ఎవరైనా దేవుని విషయంలో కొద్దిగా తప్పిపోయిన పరిస్థితులు ఉంటారో వారికి మనం సహాయం చేయాలంటే ముందు వారిని అసలు ఎందుకు వారు ఆ పరిస్థితులకి గురవుతున్నారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అప్పుడు మాత్రం సహాయపడగలం. When you any one of us, when we go to when we are asked to bring the message of God, okay, one always changes what you have planned for. Why?
Does it change? You never remember. Even when I have to give sermons in the church, sometimes I always forget what I have to give because I'm being led by something. Why? Because the mood of the people, the thoughts of the people, they come to you and you modify to reach them. You do not know who you're touching. You know, it's not that you come and give a sermon in the Bible, it said like this, and it has to be like this, and that is the story. No. Automatically, when you're preparing yourself to go, get up and to go and preach, even to a gathering, you know what kind of a gathering it is. What are the people like? You automatically change your entire message. మరి సహోదరి సహోదరులారా, ఒకవేళ నీవు సేవకుడు అయితే, సేవకురాలు అయితే, ఉదాహరణకి పలానా వాక్యం చెబుదాం, ఈ యొక్క భాగంలో నుంచి మనం మెసేజ్ చెబుదామని అనుకొని వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మరి ఆ ప్రజల్ని చూసినప్పుడు, వారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు, వారి మూడ్, వారి వాతావరణం మనం కొంత గ్రహించుకుంటూ మొదలుపెట్టినప్పుడు మనం ఏమైతే సిద్ధపడి వచ్చామో దానిని ప్రక్కన పెట్టి అప్పటికప్పుడు మన హృదయంలో నుంచి క్రొత్తగా వారికి ఉపయోగపడుతుంది, వారిని అర్థం చేసుకొని మాట్లాడటానికి మనం కొంత మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటాం మనం సిద్ధపడిన సందేశానికి. అది నాకు జరుగుతూ ఉంది. మరి ఇంకొక పరిస్థితి ఏంటంటే, ఒక విశ్వాసిగా నీవు ఎవరికైనా మరి దేవుని నుంచి దూరం అయిపోయి ఉన్నారు, లేదా ఏదో అవసరంలో ఉన్నారు అనుకున్న వారికి సహాయం చేయాలని నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు నీ మనసులో ఇదిగో ఈ వాక్య భాగం చెప్దాం, ఆ పద్ధతి చెప్దాం, ఆ యొక్క కౌన్సిలింగ్ ఇద్దాం, లేకపోతే ఈ ఆలోచన చెప్దాం అని నువ్వు అనుకొని వెళ్తే, అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ వ్యక్తిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తావో మరి చాలా మార్పులు చేసుకుంటావు నీ ఆలోచనలకి, వారితో మాట్లాడటానికి. అలాగా మరి వారిని అర్థం చేసుకుని వారి పరిస్థితి గ్రహించుకుంటూ మొదలు పెట్టినప్పుడు అప్పటికప్పుడు మనం మాట్లాడవలసి వస్తుంది. అప్పటి వరకు మనం సిద్ధపాటు మనకి పెద్దగా ఉపయోగపడదు. మార్పులతోటి మనం వారికి ఉపయోగపడేలాగా మనం మాట్లాడవలసి వస్తుంది. So that is the beauty of bringing the message, friends. When you have already prepared your theme, very good, very nice. But try and bring your theme to suit those people that you are going to preach to. Because somebody tells me, when Bobby told me, I want you to bring the message. Yeah, very good. But then I realized that the message that I have to bring is something that I need to suit the people. I can't just come here, give a 1 hour lecture about God and walk out. Isn't it? So that is it. మరి ఈ యొక్క దేవుని యొక్క పనిముట్టుగా ఉండటంలో ఉన్న మాధుర్యం ఎంతో గొప్పది. మరి మనము మంచి అంశాన్ని తయారు చేసుకొని, మరి మనం మంచి అంశాన్ని మనం తయారు చేసుకొని లేకపోతే సిద్ధపడి వెళ్ళటం చాలా ముఖ్యం. అది మంచి విషయం. కానీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఎవరితో అయితే మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నామో వారి పరిస్థితికి సూట్ అయ్యేటట్లుగా, ఉపయోగపడేటట్లుగా మనం దాన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసుకుంటాం అనేది ఇంకా అవసరమైన విషయం. అది ఇంకా మధురంగా ఉంటది. అప్పుడు ఉపయోగపడతా ఉంటాం మనం వారికి. And this wonderful message about understanding every book in the Bible. You know, we all know, I can say that we all know the Bible very nicely. We know all the stories, we know about the wars, we know about the parables, we know about all the lessons. But when we need to know about every book, it is so important that the grounding we get to know on why that book was written. It becomes important for us to know about the books in the Bible. And that is the reason why when I take up a new book in the Bible, any one of the 66 books which we have not touched, 2-3 times I like to talk about it all the time and discuss it, because every time I read the same passage, a new meaning comes out.
And this is one of the wonderful things about reading the Bible. Every time you read the same passage, it speaks to you differently. మరి మనము బైబిల్లోని అన్ని పుస్తకాలతో పరిచయం అయి ఉన్నాము. అది చాలా మంచి విషయము. మరి ఈ యొక్క 66 పుస్తకాల్లో, బైబిల్ గ్రంథంలోని 66 పుస్తకాల్లో వాటి ఉపోద్ఘాతం తెలుసుకోవటం కూడా చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఆ యొక్క రచయిత, పరిస్థితులు, ఉద్దేశము, అంశము, ప్రధాన అంశము, ఇవన్నీ కూడా మనం గమనించి మనం తెలుసుకొని చదువుకున్నప్పుడు చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే చాలాసార్లు చదివిన భాగాలైనప్పటికీ మరొకసారి చదువుతున్నప్పుడు కొత్త తలంపులు పుట్టుకొస్తూ ఉంటాయి. కనుక ఈ గ్రహింపు అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. మనకి వాక్యం గ్రహింపవచ్చు. మనం ఎవరితోనైతే మాట్లాడుతున్నామో, ఎవరికైతే సందేశం ఇస్తున్నామో వారి విషయం అర్థం చేసుకుంటాం అవ్వచ్చు. ఈ గ్రహింపు అనేది చాలా చాలా మనల్ని పదునైన పనిముట్లుగా మనల్ని దేవుని చేతిలో ఉంచగలదు. So friends, this is all the three passages that we read this morning, one from Hosea, the one from Philemon, and the one from Luke. It demonstrates how God, when he did not abandon his people, even when they walked away from him, the same thing we read in Hosea, Philemon, how the people, God spoke to them. God spoke to the people of the northern kingdom of Israel in the book of Hosea. Yes, he forgave them like he always does. He always forgives his footstool Israel. Same way he forgave his people. They turned away from him. They did idol worship. They were faithless to God. They had no faith in God. And what did he do? There was a lot of trouble there, and Samaria took them over, right? But he still forgave them. He brought them back, and he gave them a wonderful life. And he told them that I have said it, that I will restore everything back to you, correct? Which means he forgave them. And same thing happened in Philemon. Onesimus stole from him. He forgave him because Paul interceded. And Paul wanted to restore everything back to Philemon, what Onesimus had stolen. And when Onesimus went back, after turning into a son of God, he turned his ways, he became faithful to God, and that faithfulness took him back. He says, I have to go back now. And this was on his own. But still, Paul wrote that beautiful letter to Philemon to forgive and that letter started becoming famous. See how God speaks. How a letter I'm writing to Bobby, how does anybody know about it? But God has his ways of making that letter become available to everyone, and how the masters should treat their slaves. In those days, people were very, very cruel to slaves. They snatched children and made them slaves. And they shot them. They didn't bother. They had no feelings for people. It was a very, very tough time. Read that book, Uncle Tom's Cabin. Beautiful book, childhood book of ours. Every child, I think, must have read it in their time. And by now you would have forgotten, because I've also forgotten the story. But I remember this. And that is how Onesimus was forgiven. He became a minister, and then he became a bishop of the church in Ephesus. And then in Luke's eyewitness account, what did he tell us about? He told us about the lost sheep, how Jesus went behind that one sheep that is lost. And he says, how much more will people go after that one sheep and leave the 99 who do not need attention? And that woman who had 10 silver coins, including her,
She lost one silver coin. And surely it is like that, friends. Let me tell you. You lose a piece of jewelry, you look for that suit that you, one of the suits that you really kept away for special occasion, you can't find it. What do? You turn the whole cupboard, you turn the trunks, if you turn the beddings, you do everything to look for things, isn't it? Same way to look for that one thing that is lost, you spend a lot of your time and you spend a lot of your energy. That is exactly what you and I should do, friends. మరి స్నేహితులారా, మనము ఈరోజు అంశం కొరకు 3 పుస్తకాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం నుంచి మనము ధ్యానం చేసుకుని ఉన్నాము. హోషియా, అలాగే ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రిక, అలాగే లూకా సువార్త. ఈ 3 పుస్తకాల్లో మనము ధ్యానం చేసుకున్న అంశాల్లో ప్రధానమైనది క్షమాపణ, అలాగే పశ్చాత్తాపం. హోషియా గ్రంథంలో చూసినట్లయితే ఇశ్రాయేలీలు మరి దేవుని మీద నమ్మకాన్ని పోగొట్టుకున్న వారే, దేవునికి తిరుగుబాటు చేసిన వారే, అపనమ్మకంతో మరి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు దేవుడు వారిని ఉగ్రత చూపించాలని అనుకుంటూనే దేవుడు వారిని క్షమించాడు కూడా. మరి తిరిగి వారి యొక్క వాగ్దాన భూమిలో కాపురం ఉంచుతానని మాట ఇచ్చాడు. ఆ విధంగా చేశాడు కూడా. కనుక ఆ యొక్క క్షమించబడ్డారు వారు పశ్చాత్తాపడ్డారని కూడా మనం గమనించాం. అలాగే మరి ఫిలెమోనుకు రాసిన పత్రిక మనం చూసాం. ఒనేసిమసు బానిసగా ఉంటూ మరి పారిపోయి దొంగిలించాడు, కానీ మారు మనసు పొందాడు, పశ్చాత్తాపడ్డాడు. అదేవిధంగా మరి ఫిలెమోన్ దగ్గరికి వెళ్ళటానికి కూడా నిర్ణయించుకున్నాడు. అయితే పౌలు పత్రిక మరి మనం చూసాం. ఈ పత్రికలో ఫిలెమోనుకు రాస్తా ఉన్నాడు పౌలు. మరి ఫిలెమోనుని క్షమించమని కోరాడు పౌలు. తన బానిస అయిన ఒనేసిమసు ఇప్పుడు దేవుని కుమారుడయ్యాడు కనుక క్షమించమని కోరాడు. మరి అదే విధంగా ఆ రోజుల్లో బానిసల్ని కలిగిన యజమానులు బానిసల ఎడల మరి ఎలాంటి ఫీలింగ్స్ కలిగి ఉంటుంది, వాళ్ళు మనుషులు అన్న ఫీలింగ్స్ లేని పరిస్థితులు కాలాలు ఆ రోజులు. మరి చిన్న చిన్న పిల్లల్ని కూడా వారు బానిసలుగా వాడుకునే పరిస్థితులు ఆ రోజుల్లో. అలాంటి అనేక మందికి ఈ పత్రిక ఒక మార్గదర్శిగా, ఒక మేల్కొల్పుగా, హృదయాన్ని అంతరంగంలో నుంచి మార్చే, సమాజాన్ని హృదయాలను మార్చే పరిస్థితికి ఉపయోగపడే పనిముట్టుగా ఈ పత్రిక ఉపయోగపడి ఉండవచ్చు. మరి మనం చేసే చిన్న పనిని, ఉదాహరణకి ఈ ఫిలెమోను పత్రిక మరి అనేక మంది చదవగలిగిన పత్రికగా మారుతుందని పౌలు కూడా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు. కనుక నీ యొక్క చిన్న సహాయం, నీ యొక్క చిన్న ప్రయత్నం అనేక మందికి ఉపయోగపడేలాగా దేవుడు చేయగలడు. మరి అదేవిధంగా లూకా సువార్తలో మనం చూసాం, పోగొట్టుకొనిన నాణెము, తప్పిపోయిన గొర్రె. మరి మనం కూడా ఏదైనా ముఖ్యమైన వస్తువు పోగొట్టుకున్నప్పుడు మనం కూడా ఎంతో ప్రయాసపడి దానికోసం వెతుకుతాం. మరి ఈ విషయాలు మనం ఈ 3 పత్రికల్లో 3 గ్రంథాల నుంచి మనం చదువుకున్నాం. ఈ యొక్క అంశాల ద్వారా మనం హెచ్చరించబడి మరి క్షమాపణ, అలాగే పశ్చాత్తాపం అనే అంశాలు మనం గమనించాం కనుక మనం హెచ్చరించబడి మనం ధ్యానం చేసుకున్నాం. So friends, today's message for you and me, we need to look out for people who are still in search of God, who are still rudderless. They don't know what to do, how to do. We need to just speak to them, see how we can change them, and that is going to be our mission. కనుక స్నేహితులారా, ఈరోజు మనము మరొక ప్రధానంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఎవరైతే ప్రభు విషయంలో, దేవుని విషయంలో కొద్దిగా బలహీనమైన స్థితిలో ఉంటారో, ఎవరైతే దేవుణ్ణి వెతకాలని అలాగా ప్రయాసపడతా ఉంటారో, వారికి సహాయంగా మనం ఉండాలి, వాటిని అర్థం చేసుకునే వారుగా మనం ఉండాలని మనము ఈరోజు ధ్యానాంశంగా ప్రధానంగా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ సిస్టర్. Thanks a lot on behalf of all of us. Thank you so much. No. It is so wonderful that, people sit and listen to these messages, because it's so important for us to help people understand the word of God. And it's so nice. Thank you very much. Thank you, sister. Thank you. Over to Johnson, please. Thank you so much, ma'am. We are immensely blessed and touched by the word of God today.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే Thank you. ట్రాన్స్లేషన్. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. God bless you, Johnson. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ట్రాన్స్లేషన్ చేసిన డాడీకి సహోదరు తరపున ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ప్రార్థన చేసుకొని ముగించుకుందామండి. మొదలండి మురళీ బాబు అయ్యారు. అయ్యారు మీరు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే ముగింపు ప్రార్థన, పరలోక ప్రార్థన ఆశీర్వాదం ఇవ్వాల్సిందిగా వచ్చిన అయ్యారు. అమ్మ ప్రార్థన చేసుకుందాం. డాక్టర్ గారు వచ్చారన్నా మురళీ బాబు అన్న. నాయన జాయిన్ అయినట్లేదయ్యా. సరే సరే, ఓకే అన్న. అలాగే ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయగలిగిన తండ్రి, కృపల్ని శిక్షగా బంగారు పదాలకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం నాయన. ఉదయకాల వేళ చిన్న మందుగా మమ్మల్ని అందరినీ ప్లాట్ఫామ్ మీద చేర్చారు. దేవుని మీ మాటలు వినటానికి మాకు సమయాన్ని ఇచ్చినటువంటి విధానాన్ని బట్టి మీకే వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాము నాయన. వెతబడిన వాక్యాన్ని నీరు కట్టండి, ఫలింపు చేయండి. ఆ వాక్యాలన్నింటినీ కూడా మా హృదయాల్లో మేము భద్రపరుచుకుని వాక్యానుసారమైన జీవితం జీవించడం సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం నాయన. అదేంత పర్యంతం మీ పక్షాన్ని నిలబడినటువంటి మీ దాసురాలు హరి నామగారిని బట్టి మీ పాద సన్నిధికి వస్తున్నాను. బిడ్డని వాడుకున్న విధానాన్ని బట్టి కూడా మిమ్మల్ని ఎంతగానో శ్లాఘిస్తున్నాను నాయన. ఆ బిడ్డని ఇంకా పలు ప్రాంతాల్లో బలంగా వాడుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను నాయన. అలాగే ట్రాన్స్లేట్ చేసిన ప్రియతముడు బాబీని బట్టి కూడా మీ పాద సన్నిధికి వస్తున్నాను. బాబుకి ఇచ్చినటువంటి సమస్తాన్ని మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. నేను జూంకుడికి ఏర్పాటు చేసి మమ్మల్ని అందరూ ఉదయకాల వేళల్లో ఈ ప్లాట్ఫామ్ మీద చేర్చి మీ మాటలు వింటాన్ని సహాయపడుతున్నటువంటి ఆ బిడ్డని మీ కుటుంబంగా ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాము నాయన. అలాగే బాబుకి సహకరిస్తున్నటువంటి జాన్సన్ బట్టి, తమ్ముడు జాన్సన్ బట్టి, తమ్ముడు స్వరూపును బట్టి, సోదరి జాన్సమ్మను బట్టి, అలాగే ప్రసిద్ధమ్మను బట్టి, తేజాన్ని బట్టి ఆయన, అలాగే నేను ఆయన కోరి కమిటీని బట్టి మీ పాస్ సన్నిధికి వస్తున్నాను. ప్రతి బిడ్డను మీరు దీవించండి, ఆశీర్వదించండి. ఉదయకాల వాళ్ళందరికంటే ముందుగా లేచి భారం కలిగి ప్రార్థిస్తున్నట్టు తల్లులందరినీ కూడా మీ చేతులకు అప్పగిస్తున్నాను ఆయన. వాటిని దీవించండి, వాటి కుటుంబాలను ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. మన ఆయన మా దేవ యజ్జం కొడికే జీవితకాలం కొనసాగని సహాయం దయచేయమని మా గౌరవ శిలువలో తన ప్రాణాన్ని బలిగి పెట్టిన మా ప్రభువును మీ ప్రియకుమారుడు లోకరక్షకుడు మా ప్రాణ విమోచకుడు యేసుక్రీస్తు వారి నామాన్ని అడిగి పెట్టుకుని ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ముందన్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడును గాక, నీ రాజ్యం వచ్చును గాక, నీ చిత్తం పరలోకమందులాగు నెరవేరునుగా. మరిదిన ఆహారం దయచేయము, మా ఎడల అపరాధము చేయవారిని క్షమించినట్లు మా అపరాధములను క్షమించు, శోధన లేక తప్పించుము, ఎందుకంటే రాజ్యం శక్తి మీరైనాడు తండ్రి. ఆమె మన పరమ తండ్రి దేవుని ప్రేమ, కుమారుడిని యేసుక్రీస్తు వారి కృప, ఆదరణకర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సహవాసం చేరుకున్న మనకను సకల పరిశుద్ధులకను వాక్యం అందించినటువంటి అవసరాలు అయిన గారికి, అలాగే ట్రాన్స్లేట్ చేసినటువంటి బావికి, కోరి కమిటీని చేరుకున్న ప్రతి బిడ్డకు సదాకాలము తోడైండును గాక. ఆమేన్. ఆమేన్. అందరికీ వందనాలండి. ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అయ్యారు. ప్రార్థించిన మురళీ బాబాయ్ గారికి సహవాసం ప్రత్యేక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాము. మరొకసారి ఐరన్ మ్యామ్ గారికి ప్రత్యేక వందనాలు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ వన్స్ అగైన్. అందరికీ వందనాలు అండి. రేపటి దినం తిరిగి కలుసుకుందాము. హ్యావ్ ఎ బ్లెస్డ్ డే. ప్రైజ్ ది లార్డ్, అందరికీ వందనాలండి. Praise the Lord. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. డాడీ క్లోజ్ చేయండి.